تھا دیٹ واز اباؤٹ روم دیٹ واز اباؤٹ ریم, ریڈ اونلی میموری. اس کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا لاسٹ لیکچر میں, اور اس کی میں نے ٹائپس آپ کو بریفلی بتائی تھیں کہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں نہیں لیکن بریفلی آپ نے اس کو اس کی ٹائپس جو ہیں وہ اسٹیٹک ریم, ڈائنامک ریم, یہ چیزیں دیکھنی ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از روم, اور روم کی ہم ٹائپس, اس کو بھی ہم بریفلی دیکھیں گے, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن بریفلی دیکھتے دیکھتے بھی یہ ٹاپک اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ بہت جلدی سے فنش ہو سکے. ROM stands for read only memory. The instructions in the ROM prepare the computer for use. The instruction can only be read but cannot be changed or deleted. تو ریڈ اونلی میموری اس کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کر سکتی ہے, ہم اس سے ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں بٹ اس پہ ہم ڈیٹا رائٹ نہیں کر سکتے. اب آپ نے اس میں سے امپورٹنٹ کون سی انفارمیشن ہے جو یاد رکھنی ہے. پہلی بات, ریم اسٹینڈس فار ریڈ اونلی میموری, یہ آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف پہ جو فرسٹ لائن ہے, ROM stores data and instructions permanently. When the power is switched off, the instructions stored in the ROM are not lost. وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہیں. That's why ROM is also called a non-volatile memory. تو یہ انفارمیشن آپ نے ضرور بتانی ہے. یہ 3-4 لائنیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد اگلے امپورٹنٹ انفارمیشن یہ بھی بتانی ہے کہ اس کے اندر انفارمیشن ہوتی کیا ہے. The information in the ROM are stored by the manufacturer. When the computer is switched on, the instruction in the ROM are automatically loaded into the memory of the computer. یہاں تک آپ نے ایٹ لیسٹ ضرور بتانا ہے اتنا. تو اب یہ میں ساتھ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر سوئچ آن کرتے ہیں, جو آپ کے پاس پہلے انسٹرکشنز بلیک اینڈ وائٹ اسکرین پہ آ رہی ہوتی ہیں وہ روم کی انسٹرکشنز روم میں سے ریڈ ہو کر آ رہی ہوتی ہیں, اور ان انسٹرکشنز کو ہم ریڈ کر سکتے ہیں, صرف ان پہ رائٹ نہیں کر سکتے. اس کو روم بایوس بھی کہتے ہیں. یہ آبجیکٹیو میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کویشچن کہ روم کا ایک اور نام کون سا ہو سکتا ہے, وٹ کوڈ بی another name for روم, تو وہ آپ کہیں گے روم بایوس, اینڈ بایوس اسٹینڈس فار بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. تو یہ ساری انفارمیشن آپ روم کے بارے میں بتائیں گے تو پھر آپ اس کے کمپلیٹ جتنے بھی مارکس کا آپ کا 5 مارکس کا سپوز کویشچن ہے تو آپ کو پورے مارکس مل سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹائپس آف روم. تو ٹائپس میں اگر آپ کے پاس کمپلیٹ 5 مارکس میں روم کی ڈیٹیل بھی پوچھی ہے تو پھر آپ بے شک ٹائپس کے صرف نام لکھ دیں, اور اگر صرف پوچھی ہی ٹائپس گئی ہیں تو پھر آپ نے ڈیفینیٹلی ٹائپس کو ایکسپلین کرنا ہوگا. تو ہمارے پاس روم کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ پی روم ہے, ای پروم ہے, اور ای پروم ہے. پی روم وہ روم ہوتی ہے جس کو ایک دفعہ آپ رائٹ کر سکتے ہیں. پی روم اسٹینڈس فار پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. دس فارم آف روم از انیشلی بلینک. پہلے یہ اس کا آپ نے پورا ٹیکسٹ جو گیون ہے سارا ہی یاد کرنا ہے کیونکہ بہت تھوڑا 3-3 4-4 لائنیں ہی گیون ہیں, تو اس میں سے کچھ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. اس میں آپ کے پاس the user or the manufacturer can write data and program on it using the special devices. تو اسپیشل ڈیوائسز ہوتے ہیں ہمارے پاس جس کی ہیلپ سے ہم ان کے اوپر ڈیٹا رائٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیوائسز کی کیا نیچر ہوتی ہے یہ کافی ڈیٹیلڈ ہمارے پاس ڈسکشن ہے. اس میں نے فرسٹ ایئر کو جو لیکچر دیا ہے وہاں میں نے یہ روم کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے. آپ جسٹ فار سیک آف نالج جو لوگ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں وہ فرسٹ ایئر کا وہ ریلیونٹ لیکچر جو ہے اس کو ضرور اٹینڈ کر لیں. اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ ڈیوائسز کس طرح کے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم روم کو رائٹ کر سکتے ہیں. The user can write the data and instruction on it only once. صرف ایک دفعہ رائٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ اس میں صرف ریڈ کر سکتے ہیں بار بار, بٹ رائٹ بار بار نہیں کر سکتے. جو دوسری اس کی ٹائپ ہے دیٹ از erasable programmable read only memory. تو جو اریزیبل پارٹ ہے یہ میموری ہے, اس کو آپ ایک دفعہ رائٹ کر کے دوبارہ آپ اس کو اریز کر کے پھر سے بھی رائٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے تیسری ٹائپ ہمارے پاس ہے ای پروم. یہ آپ کے پاس الیکٹرانیکلی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری ہوتی ہے. اس میں جو اریز کرنے کا پروسیس ہے وہ الیکٹرانیکلی ہم یوز کرتے ہیں, یعنی اس میں ایسے ڈیوائسز اس طرح کے میتھڈز ہوتے ہیں کہ الیکٹرانیکلی ہم اس میں سے انفارمیشن جو ہے جو پہلے کی لکھی ہوئی انفارمیشن ہے اس کو اریز کر کے نئی انفارمیشن اپنی چوائس سے اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں, ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کی اگزامپل آپ کو میں ایک مختصر سی بتا دیتی ہوں اوور آل روم کے بارے میں کہ فار ایگزامپل آپ ایک ڈیجیٹل کلاک کا ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں جس میں آپ نے ڈیجیٹل کلاک بنانی ہے. تو اس میں سپوز آپ نے ایک مائکرو کنٹرولر لیا ہے, ایک چپ لی ہے, وہ روم چپ کی طرح ہی ہے آپ کے پاس, یعنی اور اس کو آپ بار بار وہ لیٹ سے آپ کے پاس ای پروم ہے,
इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप फर्स्ट टाइम उसके ऊपर सिर्फ आवर्स डिस्प्ले करवाते हैं, मिनट्स नहीं डिस्प्ले करवाते। उसके बाद आप उसके साथ कोई अलार्म जो है, आप नया प्रोग्राम उसमें टाइप करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, आप ये सब करेंगे कैसे? इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस मिलते हैं हमें। वो डिवाइसेस जो है, मैंने फर्स्ट ईयर को जो वीडियोस बना के भेजी थी कुछ, वही मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वही वीडियोस जो है फॉरवर्ड कर दूंगी। तो आप देख लीजिएगा कि हम फिजिकली उसमें, मैंने एक स्मार्ट डस्टबिन का आइडिया है जो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, वो मैंने उनको भेज दी थी। पर्सनल मेरी वीडियोस हैं तो डेफिनेटली वो यूट्यूब पर मैं नहीं डालना चाहती हूँ, तो आप लोगों को मैं वो भेज दूंगी पर्सनल मैसेजेस में। तो आप वो देख सकते हैं कि एक स्मार्ट डस्टबिन के लिए एक चिप यूज़ की गई है जिसके अंदर प्रोग्राम राइट किया गया है। तो वो उसको ऑटोमेटिकली, बिन को आप जैसे ही कुछ दिखाएंगे, आप उसके सामने गार्बेज लेकर आएंगे तो वो अपना लिड ओपन करेगी, और उसके बाद जैसे ही आप उसमें गार्बेज डाल देंगे लिड क्लोज हो जाएगा। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम स्पेसिफिक कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के साथ, उनको अटैच करते हैं। कुछ इनका सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में हम अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो राइट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम वो कंपोनेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस है रैम और रोम का, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ज़रूर आ जाता है, इसलिए आपने उसको ज़रूर इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में नोट डाउन कर लें। कोई बात, कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप बाद में भी, जब ये वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो इन यूट्यूब वीडियोस के ही कमेंट सेक्शन में जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं, तो जहां जो क्वेश्चन अराइज होता है आपके जहन में, आप कमेंट्स में छोटा सा वो अपना क्वेश्चन डाल दें। बाज़ात मैं उसी टाइम पे रिप्लाई कर देती हूँ, बाज़ात जब मैं ज़रा फ्री होती हूँ तो उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को आंसर ज़रूर कर देती हूँ। तो आप वीडियोस के ऊपर भी कमेंट्स की सूरत में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैशे मेमोरी। इसको कैश भी प्रोनाउंस करते हैं, कैशे भी प्रोनाउंस करते हैं। इट इज़ अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। ये सीपीयू के अंदर की मेमोरी होती है। सीपीयू के इनसाइड मेमोरी हमारे पास जो है वो कैशे मेमोरी है। ये टॉपिक भी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन्ड है। मैं आपके लिए, चूंकि आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, कंप्यूटर एज ए स्किल पढ़ना है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको डिटेल्ड लेक्चर्स देख लें, लेकिन अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल ब्रीफ आंसर्स ही चाहिए कि आपको इन कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आती हो और इनका एक बेसिक पर्पस पता हो कि ये किस लिए यूज़ होती हैं। कैशे पर इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब ये सीपीयू के अंदर होती है, इट मींस कि यही मेमोरी सबसे पहली फास्टेस्ट मेमोरी है। जब सीपीयू कंप्यूटर में जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है, वो इंस्ट्रक्शन अल्टीमेटली जाके सीपीयू के अंदर ही एग्जीक्यूट होनी है। तो जब सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होनी है तो वहाँ पर भी टेम्परेरी हमें डाटा स्टोर करने की ज़रूरत पेश आती है। तो ये कैशे मेमोरी जो है वो सीपीयू के अंदर होती है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर that are most recently or most frequently required by the CPU, जो बहुत immediately यूज हो रहा होता है, वो स्टोर किया जाता है कैशे में। The data and instructions are retrieved from the RAM। अब कैशे में डाटा आता कहाँ से है? रैम से आता है। और जब CPU उस डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उस वक्त वो उसको कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। अ कॉपी ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द कैशे। वो रैम से डाटा फिजिकली उठाकर नहीं दिया जाता, कॉपी किया जाता है। रैम में डाटा एज इट इज पड़ा रहता है, और जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो अगर रैम के डाटा को एडिट करने की ज़रूरत पेश होती है तो वो कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। इसके बाद आपके पास है, इसके लेवल्स होते हैं। कैशे मेमोरी की कुछ टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स हैं, L1, L2 एंड L3। इनमें से आपके पास कुछ टाइप्स जो है ये L1 और L2 सीपीयू के अंदर होती हैं, और L2 जो है, सॉरी L3 जो है, ये सीपीयू से बाहर मदरबोर्ड पर होती है। तो ये डिटेल जो गिवन है इतना ही आपने याद रखना है। L1 is also called primary or internal cache. It is built directly into the microprocessor chip। आगे आप इसका साइज मेंशन करते हैं। इसी तरह L2 कैशे जो है ये आपके पास इट इज स्लोअर देन L1। Its storage capacity is more from the L1 कैशे। अब देखिए जैसे जैसे इसका लेवल, जैसे सीपीयू से फासला बढ़ता जाएगा उसी तरह इसकी स्पीड कम होती जाएगी और इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो सीपीयू के जो सबसे ज़्यादा करीब तरीन है वो L1 है, उसकी कैपेसिटी कम है, वो सबसे फास्ट है। L2 सीपीयू के अंदर ही है लेकिन वो L1 से थोड़ी सी आप कह लें कि दूर है, या उससे थोड़ी सी, यानी जो सीपीयू सबसे पहले एक्सेस करेगा वो L1 को करेगा, उसके बाद वो L2 को एक्सेस करेगा।
तो इस लिहाज से ये इसकी स्पीड जो है वो कम होगी L1 से, लेकिन इसकी स्पीड L3 से ज़्यादा है L2 जो है। और इसका साइज़ भी गिवन है आपको, ये 512 KB से 8 MB तक हो सकती है। जब हम कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस देखें तो उसमें लिखा होता है कि इसकी L1 कैशे कितनी है, L2 कितनी है, L3 कितनी है और रैम कितनी है। रैम तो आम तौर पे हमें मालूम ही होता है, वो तकरीबन शॉपकीपर सबसे पहले हमें बता देते हैं कि इसकी रैम और हार्ड डिस्क और प्रोसेसर स्पीड, ये वाली चीज़ें कॉमनली पता होती हैं। बाकी L1 L2 कैशे थोड़ी डिटेल्ड टेक्निकल स्पेक्स है, तो ये जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स टाइप के लोग जो जब इसको परचेज करते हैं तो ये स्पेक्स भी हमें वहाँ पर इजीली अवेलेबल होते हैं, हम इनको रीड कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले। दिस कैशे इज सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेसर चिप ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पर होती है तो डेफिनेटली ये L1 L2 दोनों से स्लो है, और उसके अलावा जो है इसकी कैपेसिटी या साइज जो है वो उन दोनों से ज़्यादा होगा L1 और L2 से। इससे ज़्यादा नहीं आपको याद रखने की ज़रूरत कैशे मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी आप सब लोगों ने यूज़ करके देखी है। ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर आप इसको कंप्यूटर से ऑफ कर देते हैं, जब इसको पावर नहीं मिल रही होती, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो भी इसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो स्टोर रहता है। और ये आजकल बहुत कॉमनली यूज्ड होती है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी और डाटा को स्टोर करने के लिए भी। मोस्ट कंप्यूटर यूज़ इट टू स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। हम फ्लैश के अंदर हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं जिसकी हेल्प से हम नए कंप्यूटर को बूट करें। बूट करना क्या है? बेसिक ऑपरेशन है जिसकी हेल्प से हमने कंप्यूटर को स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बूट करना भी कहते हैं, BOOT। तो जब नया कंप्यूटर अमूमन परचेज किया जाता है तो अगर जो कंप्यूटर जानने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो डेफिनेटली उस पे बस उसको फ्लैश मेमोरी से या किसी न किसी ऐसे स्टोरेज डिवाइस से किसी बूटेबल डिवाइस से बूट करते हैं जो उस वक्त उसके अंदर फिक्स नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगी है वो भी ब्लैंक होती है। तो इसलिए हम फ्लैश मेमोरी के ऊपर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस रख सकते हैं और कंप्यूटर को उससे स्टार्ट करके उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी हम फ्लैश से अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करके फ्लैश मेमोरी से तो उसके ऊपर से डाटा जो है उसको कॉपी कर सकते हैं। मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं, एंडलेस ऑप्शंस हैं, जिस तरह की नेचर होगी टास्क की उस लिहाज से हम फ्लैश मेमोरी को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से द डाटा इन द स्मार्टफोन आर स्टोर्ड इन द फ्लैश मेमोरी। जो आपके पास स्मार्टफोन में कार्ड्स होते हैं वो भी फ्लैश मेमोरी की ही एक टाइप होती है, मेमोरी कार्ड्स जिनको आप कहते हैं। तो स्मार्टफोन का डाटा आपका उन्हीं के ऊपर स्टोर होता है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है CMOS। नेक्स्ट जो टॉपिक है, CMOS स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इट स्टोर्स द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये बेसिकली एक कंप्यूटर का जो सेटअप के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं लैपटॉप वगैरह को, तो उस पर कुछ लिखा आता है इनिशियली कि आप F1 प्रेस करें या F10 प्रेस करें, या इस तरह डिफरेंट कीज़ आ सकती हैं कि इस की को प्रेस करेंगे तो आप सेटअप में एंटर हो जाएंगे। तो सेटअप में एंटर होंगे तो आपको इस तरह की इंटरनल कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो CMOS के ऊपर पड़ी होती हैं। और ये इस इंफॉर्मेशन में पड़ा क्या लिखा हो गया कि किस तरह की डिस्क ड्राइव्स हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर और कौन कौन से डिवाइसेस इसके साथ अटैच्ड हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको CMOS चिप के अंदर मिलेगी। अब ये जो मेमोरी हमने स्टडी की है, रीड ओनली मेमोरी या जो आपने रोम वगैरह स्टडी की है या फ्लैश ड्राइव की है, इसके अलावा हार्ड डिस्क भी, यहाँ पर इस तमाम मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेमोरी को एक्सेस करने के मेथड्स हैं। और इसी तरह से जिसमें दो मेथड्स हैं, रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। तो ये मेथड्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, अलबत्ता इसका जो एक्सेस टाइम है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी हर डिवाइस की एक अपनी स्पीड है। तो ये मिली सेकेंड्स में भी हो सकता है, यानी इट इज़ 1000 ऑफ सेकेंड। अगर एक सेकंड का 1000वां हिस्सा जो है वो मिली सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर किसी जो है इस डिवाइस को हम कहते हैं कि इस इतने बाइट पर मिली सेकेंड है, तो इसका मतलब है 1000 के 1000वें हिस्से में वो उतने बाइट्स जो हैं उसको रीड कर सकती है। इस तरह माइक्रो सेकेंड में ले सकते हैं, नैनो सेकेंड में, पीको सेकेंड में एंड मेगा सेकेंड में, और आगे आपके पास मेगा हर्ट्स में, सॉरी। और इसमें आगे आपके पास डिटेल जो है वो गिवन है कि ये पीको सेकेंड जो है वो ट्रिलियंथ पार्ट ऑफ जो है वो एक सेकेंड का होता है। और मेगा हर्ट्स बेसिकली ये कंप्यूटर्स की स्पीड होती है, जो हम इसके CPU की स्पीड मेजर करते हैं वो मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में करते हैं। अब मेगा हर्ट्स क्या चीज़ है? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नैनो सेकेंड बाय डिवाइडेड इट
इंटू 1 बिलियन नैनो सेकेंड। अगर इसको आप 1 बिलियन नैनो सेकेंड्स में डिवाइड कर दें तो आप उसको मेगा हर्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कंप्यूटर की स्पीड को जज करने का कि कितनी इंस्ट्रक्शंस ये एक सेकंड में एग्जीक्यूट करेगा। तो ये काफ़ी हायर इन डेप्थ टॉपिक्स हैं, इनकी डिटेल्स में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड का भी आपको एक्सपेंशन कार्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए और एक्सपेंशन स्लॉट की डेफिनेशन और पर्पस पता होना चाहिए इन दोनों का, कि ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, क्यों होती हैं और कंप्यूटर में इनका यूजेज क्या है। एक्सपेंशन कार्ड हमारे पास कंप्यूटर में अगर कोई फंक्शनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मदरबोर्ड पे डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं जिनको हम एक्सपेंशन स्लॉट्स कहते हैं। ये जैसे वाइट कलर की स्लॉट्स गिवन है आपके पास, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं और इनके अंदर जो इंसर्ट हुआ हुआ है ये एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट हुआ हुआ है। तो अब ये एक्सपेंशन कार्ड मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये इसके पीछे जो है या ये एक तो साउंड कार्ड की लुक दे रहा है, यहाँ जो जिस तरह का भी ये मेरे पास इमेज नज़र आ रहा है, और उसके अलावा ये यहाँ पर गालबन कोई और जो है इसमें फीचर्स भी अवेलेबल हैं। ये इन पोर्ट से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा एक्सपेंशन कार्ड है। तो जब आप फेस टू फेस क्लासेस में आएंगे तो ये कार्ड्स मैं आपको फिजिकली दिखा दूंगी कि साउंड कार्ड किस तरह का होता है। यहाँ पर भी इंटरनेट पे दिखाया जा सकता है बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इंटरनेट पे देखने के लिए आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर यूट्यूब पर भी आप लेक्चर देखते हैं तो ये आप गूगल पे आराम से इनकी इमेजेस खुद भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली जो मेरा रोल है वो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करना है, और जब जो स्टूडेंट्स मेरे पास आप लोग फेस टू फेस अवेलेबल हैं आपको ये फिजिकली डिवाइसेस में लैब में दिखा दूंगी। Expansion card is used to add extra functionality to the computer. It connects additional peripheral devices to the computer. और ये आपके पास किस तरह से एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत पुराना सीपीयू पड़ा हुआ है, लेट्स से कि उस वक्त यूएसबी पोर्ट उनमें नहीं होती थी। जो पुराने सीपीयू देखें तो उनमें यूएसबी पोर्ट्स नहीं होती थी, लाइक जो 2010 से पहले पहले के हैं, रफली मैं आपके सामने ये नंबर बोल रही हूँ। तो अब अगर उनके अंदर आपने यूएसबी कीबोर्ड लगाना है, अब तो कीबोर्ड माउस भी यूएसबी आते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, वो पूरा सीपीयू हमारा बेकार हो गया, हालांकि वो कुछ बेसिक वर्किंग हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो हम एक यूएसबी एक्सपेंशन कार्ड परचेज करेंगे, और कंप्यूटर में स्लॉट्स डेफिनेटली बहुत सी अवेलेबल होंगी। उन स्लॉट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो एक अलग डिस्कशन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डिटेल की, उस डेप्थ में भी हमें नहीं जाने की ज़रूरत। तो हम यूएसबी कार्ड जो है वो एक स्लॉट में इंसर्ट कर देंगे और फिर उसके ऊपर यूएसबी पोर्ट्स हमें अवेलेबल हो जाएंगी। उसके ऊपर 2 पोर्ट्स भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है हम किस तरह का कार्ड परचेज करते हैं। तो ये एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। इसके अलावा साउंड्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, ग्राफिक्स के लिए आगे बहुत से कार्ड्स के नाम आएंगे जो नाम की हद तक आपको पता होने चाहिए। डेफिनेशन आपने इसकी यहाँ पर देख ली कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए मदरबोर्ड पर स्लॉट्स होती हैं, उनको हम एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं, और इसी फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए जब हम कार्ड यूज़ करते हैं उसको हम एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल गई। यहाँ इसका बेसिक पर्पस गिवन है कि ये बेसिक जो भी स्किल्स कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद नहीं है उनको एनहांस किया जा सकता है एडिशनल कार्ड्स लगा के। उसके अलावा आपके पास एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स और यूएसबी एडाप्टर्स। एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल जो है ये एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको साथ इसके तैयार ज़रूर कर लें क्योंकि ये भी एक्सपेंशन कार्ड्स में ही तकरीबन आता है। तो ये मॉड्यूल जो है दीज आर यूज्ड बाय द मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मोबाइल कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। बेसिकली एक एडॉप्टर होता है जिसको आप कंप्यूटर में किसी भी तरीके से अमूमन जब पहले यूएसबी हमारे पास फ्लैश मेमोरी इतनी कॉमन नहीं थी तो ये यूएसबी एडॉप्टर्स जो हैं ये यूज़ करते थे। इसके साथ केबल जो होती थी वो सीरियल पोर्ट से अटैच हो जाती थी कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर की सीरियल पोर्ट पे हम यूएसबी एडॉप्टर लगा लेते थे और फिर उस एडॉप्टर के अंदर यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगाकर भी हम यूज़ कर सकते थे उसको। तो इसी तरह अब लेटेस्ट जो हमारे पास और बहुत सारी पोर्ट्स हैं, जैसे
थंडर बोल्ट पोर्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कुछ पोर्ट्स चूज होती हैं, तो उस तरह के डिवाइसेस के लिए भी हम उससे रेलिवेंट एडाप्टर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। आपने इसको कितना किस हद तक याद रखना है, एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स एंड यूएसबी एडाप्टर्स आर स्मॉलर देन एक्सपेंशन कार्ड। उसके अलावा ये बाहर कंप्यूटर सिस्टम के बाहर होते हैं, जो अंदर इनसाइड कंपोनेंट्स हैं, जो एक्सपेंशन कार्ड और स्लॉट्स हैं वो मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं, और ये जो कार्ड और मॉड्यूल्स अडॉप्टर्स हैं ये सीपीयू के बाहर किसी केबल के थ्रू जो है वो अटैच होते हैं, और आउटसाइड द सिस्टम यूनिट जो भी हमारे पास डिवाइसेस यूज होते हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल कैन बी इंसर्टेड इनटू एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट। तो सेम वही चीज़ है कि एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल ये जो है ये आपके पास इसको एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट में आप इंसर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह ये डिफरेंट हमारे पास लैपटॉप्स में भी ये डिफरेंट टाइप की स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, जिनके अंदर हम उनके रिलेटेड रेलिवेंट उसी तरह के कार्ड्स जो हैं इंसर्ट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास ये एक्सपेंशन कार्ड्स के डिफरेंट नाम्स हैं, इनके नाम मैं आपको एक एक लाइन में बताती जाती हूँ, आपको नाम की हद तक इनका पता होना चाहिए, डिटेल्स हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। वीडियो कार्ड है, ये ग्राफिकल एबिलिटीज यूज करने के लिए, यानी अगर आपने कंप्यूटर पे कोई बहुत हाई डेफिनेशन अच्छी क्वालिटी की वीडियो गेम खेलनी है तो आप वीडियो कार्ड अच्छी क्वालिटी का अपने कंप्यूटर में अटैच कर लेंगे। ऑल्दो कि आपके पास ऑलरेडी भी वीडियो कैपेबिलिटी आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी भी ग्राफिक्स या वीडियो कार्ड या वीजीए भी कहते हैं, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, ये मौजूद होता है, लेकिन अगर उसकी एबिलिटी कम है तो आप इस एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। साउंड कार्ड जो है वो साउंड और माइक, स्पीकर और माइक दोनों, यानी साउंड की इनपुट और आउटपुट दोनों को यूज करने के लिए आप कंप्यूटर में अटैच करेंगे। नेटवर्क कार्ड जो है ये नेटवर्किंग एबिलिटी के लिए यूज होगा। ये जो इमेज गिवन है नेटवर्क कार्ड के ऊपर, ये हेडिंग के ऊपर, ये बेसिकली साउंड कार्ड की है। इसके अंदर ये जो पोर्ट्स हैं आप इसको अपने समझ सकते हैं कि जो आपके स्पीकर की पिन होती है वो भी इसी तरह की राउंड इसी शेप की होती है, और माइक्रोफोन की पिन भी इसी शेप की होती है। उसके अलावा नेटवर्क कार्ड हो सकते हैं, ये दो कार्ड गिवन है। ये एक वायर्ड कार्ड है जो कंप्यूटर के अंदर लगेगा, और इसके अंदर केबल लगेगी, और ये केबल के जरिए अगर आपने वायर्ड नेटवर्क लगाना है तो केबल से ये वाला कार्ड आप उसमें इंसर्ट करेंगे, और अगर आपने वाईफाई सर्विस यूज करनी है तो आप ये वाला कार्ड अपने कंप्यूटर में अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको अपने डोमेस्टिक यूजेज में भी ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, तो आप इस तरह का वाईफाई कार्ड अटैच करके उसमें उसकी फंक्शनलिटी को एनहांस कर सकते हैं, उसकी वर्किंग को एनहांस कर सकते हैं। अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स बेसिकली एक पाथ होता है जिसके ऊपर डाटा या सिग्नल्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं। A port is an interface or connection point through which the peripheral devices are connected to the computer. जैसे ये आपके पास ये इस नेटवर्क कार्ड में ये नेटवर्क पोर्ट है, ऊपर साउंड कार्ड में आपके पास एक माइक की पोर्ट है और एक स्पीकर की पोर्ट है। उसके अलावा भी पोर्ट्स होती हैं, उनके अलग पर्पस होते हैं उस पे। तो इस तरह ये बेसिकली देखने में फिजिकली पोर्ट्स आपको फिजिकली डिफरेंट टाइप्स की, अगर आप गूगल पे देखें तो कंप्यूटर की बहुत तरह की डिफरेंट, और इवन एक ही पोर्ट है अगर यूएसबी पोर्ट है तो उसमें भी इतनी वैरायटी होगी कि हर पोर्ट का डिफरेंट आपको नाम गिवन होगा कि ये कौन सी पोर्ट है, ये कौन सी पोर्ट है। तो आपने इतनी ज़्यादा हम डिटेल में जा नहीं सकते। आपने इसकी मुख्तसर डेफिनेशन, बेसिक आपको इसका पर्पस पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और इसका यूजेज क्या है। अ पेरिफेरल डिवाइस इज अ कंपोनेंट सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, जो कि कंप्यूटर के आउटसाइड पड़े हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, और वो सब के सब सीपीयू से जो अटैच जब हमने करने होते हैं तो हम हर डिवाइस को उसके रिस्पेक्टिव पोर्ट में लगाएंगे। एलसीडी मॉनिटर आपने अगर अटैच करना है तो वो ग्राफिक्स पोर्ट में जाके वीजीए की जो वीडियो अडॉप्टर की ग्राफिक्स कार्ड की पोर्ट होगी उसमें जाके लगेगा। स्पीकर्स पड़े हैं उसको अटैच करना है तो वो साउंड कार्ड वाली पोर्ट्स में जाके अटैच होंगे। और इसी तरह यूएसबी जो पोर्ट होती है उसमें हम
کی بورڈ ماؤس بھی لگا سکتے ہیں. اس سے پہلے جو کمپیوٹرز آتے تھے اس میں کی بورڈ ماؤس کے لیے الگ سے پورٹس ہوتی تھی, ان کو PS2 اور سیریل پورٹس کہتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو فزیکلی کمپیوٹرز پہ دکھا دوں گی فیس ٹو فیس کلاسز میں. تو اب آپ کے پاس جو ہے, پہلے آپ اس کو یہاں سے کلیئر کر لیتے ہیں کہ آپ نے پورٹس کے ٹاپک میں کتنا پڑھنا ہے. پہلا بتانا ہے کہ یہ انٹرفیس ہے اور یہ کنیکشن پرووائڈ کرتا ہے ڈفرینٹ پیریفرل ڈیوائسز کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ بتا دیں ڈفرینٹ ٹائپس کی پورٹس ہوتی ہیں. ایچ ٹائپ آف پورٹ آپریٹ ایٹ اے سرٹن اسپیڈ. ہر پورٹ کی ظاہر ہے نیچر ڈفرینٹ ہے, اپیرنس ڈفرینٹ ہے, تو اس کی اسپیڈ بھی ڈفرینٹ ہے. اور اسپیڈ کو ہم پورٹس کی اسپیڈ کو کس طرح میئر کر سکتے ہیں, کلو بٹس پر سیکنڈ میں, میگا بٹس پر سیکنڈ اور گیگا بٹس پر سیکنڈ میں. اور اس اسپیڈ کو آپ آبزرو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ فلیش ڈرائیو پرچیز کرتے ہیں, کوئی پرانی فلیش ڈرائیو لگائیں گے تو اس کی پہ ڈیٹا ٹرانسفر کی اسپیڈ سلو ہوگی, اور اگر کوئی لیٹسٹ نیو فلیش ڈرائیو آپ اٹیچ کر کے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی اسپیڈ جو ہے وہ فاسٹ ہوگی. اسی طرح سے آپ کے پاس پورٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. یہ سامنے آپ کو جو گیون ہے سیریل پورٹ ہے. ان کے ابھی ایک ایک لائن میں صرف آپ کا ان کا پرپس پتا ہونا چاہیے, ان پہ ڈیٹا کس طرح ٹریول کرتا ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بالکل نہیں جانے کی ضرورت. یہ اس میں ڈیٹا 1 بٹ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کو سیریل پورٹ کہتے ہیں. یہ اس کی شیپ آپ کو پتا ہو کہ آبجیکٹو میں اگر آپ کے پاس اس طرح کی لیبل کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ اس کا صحیح نام اس کے ساتھ لیبل کر سکیں. باقی سیریل پورٹ میں کتنی پنز ہوتی ہیں اور ان پنز کا کیا پرپز ہے, یہ ڈیٹیل جو ہے دیٹ از بیونڈ یور اسکوپ. دوسری آپ کے پاس ہے جی پیرلل پورٹ ہے. یہ بھی ایک ٹائپ آف انٹرفیس ہے, اور یہ بھی آپ کے پاس یہ مینی بٹس ایٹ اے ٹائم. اب دیکھیں دونوں میں آپ کو بہت کم فرق نظر آ رہا ہوگا, لیکن یہ ان کی سائز اور شیپ ہی بیسیکلی ان کا ایکچوئل ڈفرینس ہے. دیکھنے میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کچھ ہولز ہیں اور پیرلل پورٹ میں بھی کچھ ہولز ہیں, لیکن ٹیکنیکلی سیریل پورٹ پہ ڈیٹا جو ہے وہ بٹ بائی بٹ ٹرانسفر ہوتا ہے, لیکن پیرلل پورٹ پہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک سے زیادہ ملٹیپل بٹس ایٹ اے ٹائم ٹرانسفر ہوتے ہیں. ایگزامپل میں آپ دیکھیں سیریل پورٹ جو پرانے کمپیوٹرز میں ہے اس پہ ماؤس اٹیچ ہوتا تھا, یا پھر جو ابھی میں نے روم کے لیے ڈیوائس بتایا ہے, جیسے کہ روم پہ ڈیٹا آپ نے رائٹ کرنا ہے تو ایک پروگرامر نام سے ایک ڈیوائس ہوتا تھا, وہ بھی ہم سیریل پورٹ پہ اٹیچ کرتے تھے. ابھی بھی کوئی بہت سے ایسے ڈیوائسز ہو سکتے ہیں جن کو ہمیں سیریل پورٹ پہ اٹیچ کرنا پڑے, لیکن عموماً یہ والی پورٹس اب کمپیوٹرز میں بہت کم آتی ہیں. اب USB پورٹ ہی تقریباً ہر طرح کے ڈیوائسز کے لیے اویلیبل ہے. اب جو پیرلل پورٹ ہے یہ پرنٹرز کی پورٹ ہوتی تھی. اب پرنٹرز بھی USB پورٹ پر یا USB ہی کی ہی ایک اور ٹائپ ہے, اس کو کا ڈفرینٹ نیم ہے, وہ والی پورٹ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے پرنٹرز کے لیے. تو ڈفرینٹ جو ہے آپ کے پاس یہ والی پورٹس جو ہیں وہ ان کے صرف آپ کو نام پتا ہونے چاہیے. اس کے بعد یونیورسل سیریل بس, اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے آپ ضرور دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہو, اس پہ کوئی نوٹ وغیرہ لکھنے کے لیے آ سکتا ہے. یہ موسٹ کامن ٹائپ ہے, آج کل کامنلی یوز ہوتی ہے, اور نیئرلی آلموسٹ آل ٹائپس آف ڈیوائسز جو ہیں وہ USB پورٹ کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. کی بورڈ, ماؤس, ڈیجیٹل کیمرہ, اسکینر, پرنٹرز کی ایگزامپل آپ کو گیون ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ ایک USB پورٹ پہ 127 ڈفرینٹ پیریفرل ڈیوائسز لگا سکتے ہیں. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورٹ کمپیوٹر آپ کے پاس جو USB پورٹ ہے اس کی کیپیبلٹی اتنی ہے کہ اگر اس کیبل کے آگے آپ سپلٹر لگا لیں, جو کہ لیٹ سے کے پیچھے ایک کنیکٹر ہے اور آگے 100 یا آپ کے پاس کوئی USB اڈاپٹر ہے جس میں 127 ڈفرینٹ USB پورٹس ہیں, آپ اس اڈاپٹر کو کمپیوٹر کی ایک پورٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں USB پورٹ کے ساتھ, تو اب وہ 127 ڈیوائسز ایٹ اے سیم ٹائم آپ اپنے CPU کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ USB پورٹ سب سے زیادہ پاورفل ہے. اس کا صرف فرسٹ پیراگراف تک ہی آپ نے کرنا ہے, اس سے آگے اس کو بھی نہیں کرنا. اگلی پورٹ آپ کے پاس ہے تھنڈر بولٹ پورٹ. یہ کافی فاسٹ ہوتی ہے, اور آج کل آپ کے پاس لیپ ٹاپس میں, کچھ لیپ ٹاپس میں یہ اویلیبل بھی ہوتی ہے. تو یہ زیادہ ہائی اسپیڈ پورٹ ہوتی ہے.
اور یہ اٹ از یوز ٹو کنیکٹ ڈیوائس ٹو دا کمپیوٹر. اٹ سپورٹس ٹرانسفر اسپیڈ آف اپ ٹو 10 گیگا بٹس پر سیکنڈ. یہ آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں اس کا نام جو ہے وہ تھنڈر بولٹ اسی لیے کہ اس پہ اسپیڈ اس کی بہت زیادہ ہے. پھر بات کرتے ہیں ایچ ڈی ایم آئی پورٹ کی. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ کے ٹی وی کے پیچھے عموماً ہوتی ہے، لیپ ٹاپ کے اندر بھی ہوتی ہے، اور اس کا یوزیج تو ہم کامن لائف میں بہت زیادہ کرتے ہیں. ایچ ڈی ایم آئی کیبل اگر ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم اپنے لیپ ٹاپ کا ڈسپلے اپنے ٹی وی پر لینا چاہیں تو ایچ ڈی ایم آئی پورٹ دو آپشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں. اگر لیپ ٹاپ پہ سیریل پورٹ ہے تو ہم وی جی اے یا گرافکس کیبل سے اپنے ٹی وی پر اس کا لے سکتے ہیں آؤٹ پٹ. لیکن اگر آپ ایچ ڈی ایم آئی پورٹ لگائیں گے تو آپ کی اس پہ امیج بھی ٹریول کر سکتی ہے اور ساؤنڈ بھی. جبکہ جو وی جی اے کیبل ہے اس سے تصویر تو آپ کے ٹی وی پر آ جائے گی آپ کے لیپ ٹاپ سے، لیکن وائس آپ کے لیپ ٹاپ سے ہی آ رہی ہوگی، ساؤنڈ وہیں سے پلے ہو رہی ہوگی. جو اسپیکر کی آواز آ رہی ہوگی وہ آپ کے لیپ ٹاپ سے ہی آ رہی ہوگی یا کوئی بھی اور ڈیوائس. لیکن اگر آپ ایچ ڈی ایم آئی کیبل یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایچ ڈی ایم آئی پورٹ آپ کے لیپ ٹاپ کے بھی ایچ ڈی ایم آئی پورٹ میں لگے گی اور آپ کے ٹی وی کے بھی ایچ ڈی ایم آئی پورٹ میں بھی لگے گی، اور آپ کے اس پہ پکچر اور ساؤنڈ دونوں ٹریول کریں گی. اور پھر ٹی وی کی جو آپ کی جو انفارمیشن آپ کے لیپ ٹاپ پر ڈسپلے ہو رہی ہے، پلے ہو رہی ہے، جو ویڈیو وغیرہ، وہ ٹی وی کے ہی اسپیکر سے اس کی آواز آئے گی اور ٹی وی پر ہی وہ آپ کو ایز اٹ از آپ 100% اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس فائر وائر پورٹ ہے. اس کا بھی صرف نام ہی آپ یاد رکھ لیں، اور یہ 63 ڈیوائسز جو ہے وہ پر پورٹ آپ ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اور اس کا پرپس جو ہے وہ آپ سے اٹ کین بی یوز ٹو ٹرانسفر ڈیٹا بٹوین 2 اور مور ڈیجیٹل ڈیوائسز سچ ایز کیم کوڈر اینڈ ڈیجیٹل کیمرا. تو یہ کیم کوڈر اور ڈیجیٹل کیمراز وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ای ساٹا اور ایتھرنیٹ، یہ بہت ریئر یوز ہونے والی ہیں. ایتھرنیٹ پورٹ تو ہر کامن ہے، یہ نیٹ ورک کی ہے. اس کے اندر ہم یہ آپ کے لیپ ٹاپ میں بھی موجود ہوتی ہے. یہ کسی بھی کمپیوٹر کو کسی دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کے لیے یا کسی کیبل موڈیم کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے آڈیو پورٹ ہے، موسٹ کامنلی یوز کرتے ہیں، جس میں کہ آپ اسپیکر، مائکرو فون، اپنے ہیڈ فون وغیرہ یہ اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میڈی پورٹ اور ان کو چھوڑ دیں یہ اسکرزی اور آئی آر ڈی اے. ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آئی آر ڈی اے انفرا ریڈ ہوتی ہے، اور یہ انفرا ریڈ آپ کے پاس جن موبائلز میں جیسے انفرا ریڈ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی جہاں پر اس کے یہ بیسیکلی اس طرح کی پورٹ نہیں ہوتی کہ جس میں فزیکلی کچھ اٹیچ کریں. جن موبائلز میں انفرا ریڈ پورٹ ہوگی وہ آپ اوپر سے گلاس کی طرح وہاں پر آپ کو کچھ نظر آئے گا کہ بس یہ اس کی اپیرنس تھوڑی سی فرق ہوگی. تو وہ اس کی انفرا ریڈ پورٹ ہے. اور دوسرا ڈیوائس سے اگر آپ نے انفرا ریڈ کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو دونوں کی انفرا ریڈ پورٹس جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک لائن آف سائٹ میں رکھنا پڑے گا، جیسے یہ سامنے آپ کو اس پکچر میں دکھایا گیا ہے. اس کے بعد ہے بلوٹوتھ. بلوٹوتھ پورٹ بھی آپ کو فزیکلی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے اپنے ڈیوائس میں، لیکن وہ بھی ایک کہیں آپ کہہ لیں کہ چھوٹے سے پارٹ کی طرح آپ کے موبائل کے آس پاس کہیں پر فزیکلی اویلیبل ہوتی ہے. اور اس میں آپ کے پاس لائن آف سائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا کوئی بھی بلوٹوتھ انیبلڈ آپ کے پاس ڈیوائس اگر ہوگا تو اس دونوں ڈیوائس ایک دوسرے کے ساتھ پیئر کریں گے اور ایک ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اس میں لائن آف سائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے بسز کا. اس میں بھی صرف اور صرف بس کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس کے 3 ٹائپ کی بسز ہیں، ان کے نام. تو 2 لائن میں ہی میں آپ کو صرف بسز کے بارے میں بتاؤں گی کہ اب بس از اے الیکٹریکل پاتھ ان سائڈ دا کمپیوٹر سسٹم ٹو ٹرانسفر ڈیٹا اینڈ انسٹرکشنز فرام ون پارٹ آف دا کمپیوٹر ٹو ادر پارٹ آف دا کمپیوٹر. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ کو اتنی پتا ہونی چاہیے. یہ 3 لائنیں پہلی آپ اس کی بس یاد رکھ لیں. باقی ان کی سپیڈز بھی جو ہے وہ میگا ہرٹز میں میئر کی جاتی ہے. یہاں سے چاہیں تو 1-2 لائن اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. دا اسپیڈ ایٹ وچ دا ڈیٹا مووز فرام ون کمپوننٹ ٹو ادر کمپوننٹ آف دا کمپیوٹر از کالڈ بس اسپیڈ. اور یہ اسپیڈ جو ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے میگا ہرٹز میں. اب آپ نے اس میں 3 چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیں. آپ نے بس کی ڈیفینیشن یہاں سے بتانی ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی وڈتھ بتانی ہے کہ بس کے اوپر اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے بس کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے بس کی وڈتھ پہ.
تو یہاں سے ایک لائن آپ بتا دیں اس کی کیپیسٹی کی اور ایک لائن بتا دیں اس کی سپیڈ کی، تو یہ چیز جو ہے وہ انف ہوگی بس کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ اب اس کی ہمارے پاس تین طرح کی بسز ہوتی ہیں، ڈیٹا بس، ایڈریس بس اینڈ کنٹرول بس۔ ڈیٹا بس جو ہے اس پہ ڈیٹا ٹریول کرتا ہے کس کا ڈفرینٹ کمپوننٹ سے ڈفرینٹ کمپوننٹ کی طرف، ڈیٹیل بھی آپ کو گیون ہے۔ اس فگر میں تینوں بسز بتائی گئی ہیں کہ آپ کے پاس یہ سی پی یو کے ساتھ دیکھیں کہ یہ سب سے نیچے ہے کنٹرول بس۔ کنٹرول بس جو ہے وہ سی پی یو کو کنیکٹ کر رہی ہے کس کے ساتھ؟ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ، میموری کے ساتھ، اور جو سی پی یو کے اندر اٹ سیلف سی پی یو کے ساتھ۔ ایڈریس بس جو ہے وہ صرف اور صرف ادھر سے میموری کے ساتھ ایڈریس کر رہی ہے اور ادھر سے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس کا سی پی یو سے ایڈریس بس کا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے بیسیکلی ایڈریس مینشن کرنا ہوتا ہے جس ایڈریس سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ ہوتا ہے۔ اور اس طرح ڈیٹا بس جو ہے یہ تینوں کے ساتھ دونوں ڈائریکشن میں کنیکٹ کر رہی ہے۔ ایرو کی ڈائریکشن ضرور آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ دونوں طرح سے آپ کے پاس سی پی یو کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہی ہے، میموری کے ساتھ بھی، اور ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ بھی۔ یہ بھی فرسٹ ایئر کا اگر آپ لیکچرز آپ میرے دیکھ لیجئے گا تو اس میں یہ بہت ڈیٹیل سے میں نے آرکیٹیکچر ایکسپلین کیا ہے، لیکن آپ نے لکھنا یہاں پر اتنا ہی ہے، ڈیٹا بس از یوز ٹو ٹرانسفر ڈیٹا بٹوین ڈفرینٹ کمپوننٹس آف دا کمپیوٹر، اٹ ٹرانسفر انسٹرکشن فرام میموری ٹو سی پی یو۔ یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے کہاں تک لے کے جا رہی ہے۔ اٹ آلسو ٹرانسفر ڈیٹا بٹوین میموری اینڈ آئی او ڈیوائسز، اور یہ چیز انفارمیشن آپ کو کنفرم پتا ہو ڈیٹا بس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے ایڈریس بس، اس کے اوپر ایڈریس سٹور ہوتا ہے اور یہ سی پی یو کو مین میموری کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ اب اس سے آپ کے لیے ایک فل ان دا بلینک بن سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ڈیش بس کنیکٹ اونلی کنیکٹ دا سی پی یو ٹو میموری، تو اب وہاں پر سی پی یو سے میموری میں دیکھیں کہ ایڈریس بس بھی کنیکٹ ہوتی ہے، ڈیٹا بس بھی، لیکن وہاں پہ آپ آنسر میں ایڈریس بس لکھیں گے کہ صرف یہی آپ کے پاس بس ہے جو کہ سی پی یو اور میموری کے درمیان، سی پی یو سے میموری میں جا رہی ہے، باقی جو ڈیٹا بس ہے وہ اور بھی جگہ پر جا رہی ہے۔ کنٹرول بس کو دیکھیں، اٹ از یوز ٹو ٹرانسمٹ ڈفرینٹ کنٹرول سگنلز جو ہیں، ٹائمنگ اینڈ کنٹرول سگنلز ہوتے ہیں جن کی ہیلپ سے کمپیوٹر یا سی پی یو اپنی تمام ٹاسک پرفارم کرتا ہے۔ تو وہ انفارمیشن جو ہوتی ہے آپ کے پاس وہ کنٹرول بس کے اوپر ٹریول کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹائمنگ انفارمیشن ہے اور کنٹرول سگنلز ہیں، ان کا صرف ہم نام لکھتے ہیں، بے شک پرپس ڈیٹیل بہت زیادہ نہ لکھیں۔ آپ کا اگلا ٹاپک ہے بیز۔ بے از این اوپن ایریا ان سائڈ دا سسٹم یونٹ۔ یہ آپ کے سی پی یو کے اندر ایک اوپن ایریا ہوتا ہے، آپ کے لیپ ٹاپ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ باہر سے کوئی بھی ڈیوائس جو ہے وہ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں تو اگر وہی رول جو مدر بورڈ پہ ایکسپینشن سلاٹ پرووائڈ کر رہی ہے، وہی رول جو ہے بے کمپیوٹر کے آؤٹ سائڈ پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس کے اندر آپ ہارڈ ڈسک بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، وہ سلائڈ کریں گے ہارڈ ڈسک اٹیچ ہو جائے گی، پرووائڈیڈ کہ وہ بے جو ہے وہ ہارڈ ڈرائیو کے لیے لگائی گئی ہو۔ اگر وہ بے کسی زپ ڈرائیو کے لیے لگائی گئی ہے تو اس میں زپ ڈرائیو ہی آپ اٹیچ کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی آپ یہاں سے بس اتنی انفارمیشن آپ کے لیے کافی ہے کہ اس میں آپ ایڈیشنل اکوپمنٹ لگا سکتے ہیں، فار ایگزامپل اسٹوریج ڈرائیوز لگا سکتے ہیں۔ سم بیز آر ریکٹینگولر اوپننگ آن دا ٹو ہولڈ دا ڈسک ڈرائیوز ویئر سم بیز ہولڈ دا کارڈز، یعنی کچھ بہت زیادہ ویڈتھ، ان کا سائز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی، ان کا پرپس کیا ہے۔ تو اگر وہ ہارڈ ڈرائیو کے لیے تو اس کا سائز بڑا ہوگا، اور اگر وہ سمپل کسی کارڈ کے لیے ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بے جو ہے وہ اس کی ویڈتھ بہت کم ہوگی۔ تو ایکسٹرنل اور ایکسپوز ڈرائیو بے ہوتی ہے ہمارے پاس، جس میں کہ آپ کے پاس آپ سی ڈی ڈرائیو وغیرہ بھی آؤٹ سائڈ دا سی پی یو اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور انٹرنل اور ہڈن جو ہوتی ہے وہ جس میں کہ آپ سمپل کارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس طرح کی چیز جو ہے وہ اس میں آپ سلائڈ ان کرتے ہیں اور وہ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس اس کا پاور سپلائی اور بیٹری۔ پاور سپلائی کہاں پر ہوتی ہے؟ ہر کمپیوٹر کے اندر ایک پورے کا پورا ایک باکس سا ہوتا ہے پیچھے، جس کے اندر جس میں سے مختلف ٹائپس کی کیبلز جو ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں۔ اس پاور سپلائی کو ایک تار ہوتی ہے جو کہ وال ساکٹ سے
220 या 220 वोल्ट या 110 जो भी हमारे पास AC वोल्ट आ रहे होते हैं वो कनेक्ट करती है। और आगे उसमें से मुख्तलिफ छोटी छोटी तारें होती हैं। बेसिकली जो आपको हमारे पास जो आप कह लें वॉल सॉकेट, जो दीवार पे हमारे स्विच लगा होता है, जो सॉकेट लगा होता है जिसमें जैसे आप अपने मोबाइल चार्जर जो हैं वो चार्ज करते हैं, तो अब जो दीवार से करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है पाकिस्तान में। ये 110 दूसरे कंट्रीज में होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 220 कई जगह पर पूरा आता है, कहीं 220 से ज्यादा आता है और कहीं 210 तक भी आता है, लेकिन इसको रफली हम 220 वोल्ट बोलते हैं। तो वो 220 वोल्ट अगर डायरेक्टली आपके मोबाइल को प्रोवाइड कर दिए जाएं तो मोबाइल जो है वो जल जाएगा। तो वो जो आगे एडॉप्टर होता है वो बेसिकली उस AC करंट को यानी अल्टरनेटिंग करंट को सॉकेट से रिसीव करता है और उसको DC में कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। और वो DC की रेंज जो है वो बहुत कम होती है, जैसे ये 15 वोल्ट्स लिखा हुआ है या 5 वोल्ट भी इवन कोई डिवाइस होते हैं, टॉयज वगैरह हो सकते हैं 15 वोल्ट पे 20 वोल्ट पे चलते हैं, तो वो उनके साथ इसीलिए एडॉप्टर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात टॉयज के एडॉप्टर्स की बात नहीं कर रहे, मोबाइल के एडॉप्टर की नहीं कर रहे। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि ये AC DC का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर आप कंप्यूटर की पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं और बैटरीज की। तो कंप्यूटर का जो भी बॉक्स होता है या लैपटॉप का जो भी केसिंग होती है उसके अंदर एक मखसूस हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ केबल्स होती हैं। तो एक मेन केबल जो दीवार से करंट लेती है 220 वोल्ट और आगे फिर हर डिफरेंट केबल को डिफरेंट करंट में DC करंट प्रोवाइड करती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। उसके ऊपर अगर CD ड्राइव में लगने वाली पावर केबल डिफरेंट होगी, हार्ड ड्राइव को लगने वाली पावर केबल डिफरेंट होगी, पूरे मदरबोर्ड को एक पावर केबल जो है वो पावर सप्लाई दे रही होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये बेसिकली पावर सप्लाई का पर्पस है। पावर सप्लाई इज टिपिकली लोकेटेड एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर केस। फिजिकली भी देखना चाहें तो आपको मैं फेस टू फेस क्लासेस में दिखा दूंगी कि CPU में हमारे पास पावर सप्लाई कहाँ पर होती है। और ऑनलाइन देखने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको गूगल पे चेक कर लें कि पावर सप्लाई लिखेंगे कंप्यूटर की एक बॉक्स की इमेज आपके सामने आ जाएगी। इट इज ऑफन हैज इट्स ओन फैन, इसके ऊपर कूलिंग फैन भी होता है जो कि इसको कूल रखता है ताकि डिफरेंट CPU के अंदर जब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक बॉक्स के अंदर बंद हैं तो हीट जनरेट होगी तो पावर सप्लाई को इटसेल्फ कोई डैमेज ना हो, उसके साथ ही उसका फैन अटैच्ड होता है। द AC अडॉप्टर इज एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ये वो पार्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो आपके पास ये लास्ट पैराग्राफ में गिवन है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रह जाता है वो है IO कंट्रोलर्स का। तो IO कंट्रोलर्स का भी आप इसमें बुक में भी आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, अभी मैंने उसको तलाश नहीं किया कि वो कहाँ लिखा है। फिलहाल मैं वर्बली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली IO कंट्रोलर जो होते हैं ये इनको हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स भी कहते हैं। दे वर्क बाय रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द CPU देन सेंडिंग द इंस्ट्रक्शन टू द डिवाइसेस फॉर विच दे आर इंटेंडेड। जिन डिवाइसेस के लिए ये IO कंट्रोलर बने होते हैं ये उनको मैनेज करते हैं। द IO कंट्रोलर्स आल्सो मैनेजेस डाटा कम्युनिकेशन फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी ये IO कंट्रोलर कहाँ पर होते हैं, बेसिकली ये मदरबोर्ड के ऊपर भी होते हैं एक जगह से डिवाइसेस को दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये बाहर के जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो ये है आपके पास, ये पावर सप्लाई की इमेज आपकी बुक में भी गिवन है, ये है पावर सप्लाई। और यहाँ पर आपके कंप्यूटर के लिए जो है इसको पावर, यहाँ पर ये एडॉप्टर है, ये कंप्यूटर इसके मेन बोर्ड को सप्लाई ये दे रहा है और आगे फिर बाकी कंपोनेंट्स को सप्लाई लैपटॉप के बोर्ड से मिल रही है। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप की बैटरीज और स्मार्टफोन्स की और पावर सप्लाईज गिवन है। इसके साथ ही हमारे इस वीक का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीक का सिलेबस है स्टोरेज डिवाइसेस का वीक 5 का सिलेबस है उसको स्टडी करेंगे। Thank you so much for watching this video and see you in the next lecture.